1.6.2 e-service in economic development. E-banking মানে electronic banking. Through electronic banking or e-banking, banks are currently able to provide 24-hour banking service through online ATM booths. As a result, sending remittance from abroad has become much easier and faster. তার মানে বলছি কি যে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো এখন 24/7 কাজ করতে পারছে, যার ফলে এটিএম বুথ ইএটিএম ব্যবহার করে রেমিটেন্স প্রেরণ করা খুব সহজ এবং ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। ইভেন এখন ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট বা অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এখন মানে মানুষ নিজের মোবাইল ব্যবহার করে নিজের অ্যাকাউন্টটা খুলে ফেলতে পারে, এরকম সিস্টেম আছে এখন। ই-কমার্স ইজ অ্যানাদার সিগনিফিকেন্ট মিডিয়াম অফ অনলাইন কমিউনিকেশন। থ্রু various apps and websites, various types of commercial activities can be carried out, starting from buying and selling various products at home and or anywhere. All the activities including purchase and sale of products and financial transactions are done electronically. In this way, economic transactions and various types of business revenues are being facilitated. তার মানে যেটা বলছি, ই-কমার্সের ফলে ইলেকট্রনিক ভাবে লেনদেন সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং মানুষ যে কোনো জায়গা থেকে নিজের বাসা হোক বা যে কোনো জায়গা থেকে জিনিস পণ্য অর্ডার দিয়ে এটা গ্রহণ করতে পারছে। ই-এগ্রিকালচার এই সম্পর্কে আমরা আগেও পড়েছি, আবার পড়ছি। টেকনোলজি ইজ প্লেইং এ স্পেশাল রোল ইন ইনক্রিজিং এগ্রিকালচার ইনফরমেশন। এগ্রিকালচার জড়িত ইনফরমেশন ইনক্রিজ করতে কি টেকনোলজি একটা হিউজ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। রিসার্চ এন্ড প্রোডাকশন থ্রু এগ্রিকালচার, ফার্মার্স ক্যান গেট ইনফরমেশন অ্যাবাউট ওয়েদার, crop showing care, information on fertilizer, pesticide application, pest control, etc. তাহলে ফার্মাররা কি বিভিন্ন রকম তথ্য অ্যাবাউট হচ্ছে আবহাওয়া, শস্যের যত্ন নেওয়া, কখন সার ব্যবহার করতে হবে, কোন কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, এসব কি এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এসব তথ্য কি পাচ্ছে। থ্রু অনলাইন এগ্রিকালচার ইনফরমেশন ফ্রম এক্সপার্ট এবং এক্সপার্টদের সাথে কি এক্সপার্টদের সাথে মানে আলোচনাও করতে পারছে। As a result, farmers are becoming aware of agricultural technology which is helping to increase production. তাহলে ফার্মাররা কি টেকনোলজি সম্পর্কে আরো অবগত হচ্ছে এবং প্রোডাকশনকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-গভর্নেন্স is the application of digital methods in government activities and process. তাহলে কি গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এবং প্রসেসে কি ডিজিটাল মেথড ব্যবহার করা হচ্ছে কি দিয়ে? ই-গভর্নেন্স দিয়ে। Through this system, citizens can get 24-hour government services easily, quickly and low cost. তাহলে গভর্নমেন্ট সিটিজেনরা কি পাচ্ছে? 24 ঘন্টা গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস সহজে, তাড়াতাড়ি এবং কম খরচে। The implementation of e-governance makes all the institutional activities transparent, thereby increasing accountability of the government of the people. তাহলে কি মানুষের accountability কি বৃদ্ধি পাচ্ছে, which is very important for economic development of the country. E-paper service. E-paper is the system to collect land-related information, copy of land record from online. Generally, any land or land-related information has to be collected from Land Registry Office, which was very time-consuming and relatively expensive. To reduce this transactional method and suffering, e-paper service has been introduced now. As a result, copies of all the land records of the country can be collected online at low cost. তার মানে কি জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলো এখন ই-পেপার সার্ভিসের মাধ্যমে অনলাইনে কালেক্ট করা যাবে এবং তথ্যগুলো সংগ্রহ এবং ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে। 1.6.3 ICT in development of Bangladesh. Bangladesh is now considered a rising star in the global economy. Bangladesh is considered one of the next 11 countries in the world on development index. One of the most discussed aspects of the development is fourth industrial revolution, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, IoT, virtual reality, 3D printing, genetic engineering, quantum computing. Quantum এত সবকিছু সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হলো, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সম্পর্কে
খুব একটা আলোচনা করা হয়নি, আমি এক লাইনে একটু এক্সপ্লেন করছি। এটা আসলে জেনারেলি কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে, জিরোস এবং ওয়ান্স দিয়ে, কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র জিরোস এবং ওয়ান্স দিয়ে না করে অরবিট বা ডাইমেনশনাল ভাবে কম্পিউটারকে কাজ করানোর যে আইডিয়াটা, সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং মেথড। আদার টেকনোলজিস টুগেদার আর ক্রিয়েটিং ইটস revolution. There is no substitute of for ICT in the bringing of the fourth industrial revolution. তাহলে কি আইসিটি কোনো বিকল্প নাই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের ক্ষেত্রে, যদিও ফিফথটাও শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়লাম অন্য ভিডিওতে। বাংলাদেশ is rapidly moving forward in the information technology sector through various initiatives and efforts to align with progress of fourth industrial revolution. Made in Bangladesh, the country's first computer manufacture factory has been launched in Chandra Hitch and Microtech Industries Park in Gazipur to reduce the import and increase the ইউজ অফ ডোমেস্টিক প্রোডাক্টস। তাহলে কি ইম্পোর্ট কমিয়ে আনার জন্য এবং ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের চাহিদা তৈরি করার জন্য কি গাজীপুরে মাইক্রোটেক আইটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। অলরেডি ল্যাপটপস মেড ইন দিস ফ্যাক্টরি হ্যাভ বিন tagged as made in Bangladesh and have been started to export to Africa. তার মানে কি ল্যাপটপ এসব জায়গায় তৈরি করে আফ্রিকায় এক্সপোর্ট করা হচ্ছে। রিসেন্টলি দ্য রোবট which are made in this country have been showcase their innovations by startup at Digital Devices and Innovation Expo। তার মানে আমাদের দেশের তৈরি রোবট কি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইসেস এন্ড ইনোভেশন এক্সপোতে শোকেস করা হয়েছে। ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার, দ্য ওয়েব হোস্টিং ক্যাপাসিটি অফ center has been increased to 750 terabytes. Terabytes হলো একটা এসআই একক, কিলো হচ্ছে গিয়ে 10 to the power 3, গিগা হচ্ছে 10 to the power 9, আর পেটা হচ্ছে গিয়ে গিগার পরে আসছে আসলে টেরা, এটা হচ্ছে 10 to the power 12, তারপরে সরি টেরা হচ্ছে 10 to the power 12, তারপরে আসছে পেটা, সেটা হচ্ছে 10 to the power 15, তারপর আছে এক্সা, জেটা, ইয়োটা, রোনা, কিন্তু আমাদের এক্সা পর্যন্ত মনে রাখলেই হবে, যেটা হচ্ছে 10 to the power 18, এর চেয়ে বেশি কম্পিউটিং এখনো পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় না। By increasing the capacity of 4-tier national data center under the Bangladesh Computer Council (BCC), a specialized lab and a special sound effect lab have been set up under the LIST project of BCC to create skilled manpower with higher training in ICT. তাহলে কি আইসিটিতে ট্রেন্ড মানুষ তৈরি করার জন্য LIST প্রজেক্ট কে অনুমোদন করেছে? বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল BCC. Apart from this, equipment has been provided for setting up specialized lab in public universities. Public universities একটা স্পেশালাইজড ল্যাব তৈরি করার জন্য ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড করা হয়েছে। আইটি পার্ক, দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামোগত ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়ার্ক অফ হাইটেক পার্ক Kalikori at Kalikori in Gazipur is ongoing as milestone in the information and communication technology sector. On the other hand, the Joshua Software Technology Park developed in Joshua is appealing for employment of large number of workers. Various activities related to IT industry are underway, including the Sylhet Electronic City, Barendra Silicon City in Rajshahi, IT training and incubation center in NATO, Cute IT Business Incubator in Chittagong. এই আইটি পার্ক রিলেটেড কোথায় কোনটা আছে এটা এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, কয়েকবার পড়লে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে। Startup culture, the potential of new business ventures and in startups in technology sector of Bangladesh is huge. Various startups have already been launched. Cabinet has given a principal approval to Startup Bangladesh Limited, a government venture capital company wholly owned by government. Grants have already been given to hundreds of startup companies. তাহলে কি স্টার্টআপ আমাদের দেশে
কেউ কোনো কিছু স্টার্ট করতে চাইলে বিজনেস, সেক্ষেত্রে কি করা হয়, ডিসকারেজ করা হয়, লসের ভয়ে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কি করছে এখন, স্টার্টআপ বা উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনার্সদেরকে আইটি লাইনে স্টার্টআপ কোম্পানিজ বা কালচার তৈরি করতে উৎসাহিত করছে এবং বিভিন্ন রকম গ্র্যান্টস লোন এগুলো দিয়ে থাকছে। ক্যাশলেস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকস লাঞ্চ QR code based first universal payment system to build cashless Bangladesh. This cashless transaction system will play a very important role in building a smart Bangladesh by 2041. Since QR code is just printed image, there is no cost to the merchant or participant in payment system. If the cashless transaction system is introduced in conscious and in smooth manner, the overall development of the country will be accelerated. মানে কি বলতে চাচ্ছে, মানে সব পেপার মানিকে ইলেকট্রনিক মানিতে পরিণত করার চিন্তা ভাবনা করছে, যাতে গাছ টাছ পরিবেশও রক্ষা হয় এবং অনেক সময় পেপার মানি কিন্তু হারিয়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া অনেক রিস্ক থাকে, সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে ক্যাশলেস বাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। এবং প্রতি বছর যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে যাদের বাসা আছে তারা দেখবে যে ব্যাংকে কিন্তু প্রচুর টাকা পুরানো হয়, টাকা ছিঁড়ে গেলে, নষ্ট হয়ে গেলে, কিছু হলে কি করা হয়, টাকাগুলোকে পুড়ে আবার রিপ্রিন্ট করতে হয়, সেগুলো অনেক খরচ সাপেক্ষ। সেগুলো দূর করতে বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক কি করেছে, যে ক্যাশলেস বাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে, যেখানে ইলেকট্রনিক মানি হবে একমাত্র পেমেন্ট মাধ্যম। কিন্তু এটা আসলে 100% ইমপ্লিমেন্ট করা বোধহয় পসিবল না। কোনো আধুনিক ডেভেলপড হোক আর আন্ডার ডেভেলপড হোক, কোনো রাষ্ট্রেই এটা নাই। কারণ একজন শিশুরও কিছু ছোটখাটো অর্থে চকলেট মকলেট কিনতে গেলে টাকার প্রয়োজন আছে, তার কাছে তার স্মার্টফোন থাকবে না। তেমনি বিভিন্ন কাজে স্মার্ট মানি হ্যাক হওয়ার চান্স থাকে, অনেকে ট্রাস্টও করতে পারে না। সুতরাং কমপ্লিটলি 100% ক্যাশলেস বাংলাদেশ তৈরি করা আসলে পসিবল না। In infrastructure development, the development of information and communication technology as implement Bangla government and info government two projects to establish connectivity up to উপজেলা level across the country. তাহলে কি এই অবকাঠামোগত ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটির মাধ্যমে কি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে। As a result, government ministries, various directors and district commissioners office and district উপজেলা government officers have come under the network. তাহলে কি নেটওয়ার্কের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে, ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন রকম অফিস, ডাইরেক্টর, তারপরে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার অফিস, এগুলোকে কি করা হয়েছে, নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। Various technological rooms and equipments including video conferencing system, the digital lab, agricultural information communication center AICC and telemedicine centers have been set up in the government office as per type of requirements. তার মানে কি বিভিন্ন রকম টেলিমেডিসিন সেন্টার, এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার, এগুলো কি ডিজিটাল ল্যাব, এগুলো কি করা হয়েছে, এগুলো কি অবকাঠামোগত নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা হচ্ছে সর্বশ্রেণীর মানুষের সেবা নিশ্চিত করার জন্য। এসব কথাই বলছে। যাই হোক, চ্যাপ্টার 1 আজকে আমাদের পড়া মোটামুটি শেষ হলো। তোমরা যদি আমি তো নৈতিক গুলো নিজে পড়বো, কিন্তু তোমরা যদি চাও যে আমি নৈতিক গুলো সম্পর্কে বা সিকিউ বইয়ের থাকা সিকিউ গুলো নিয়েও ভিডিও তৈরি করি, তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো।